Okay, so what I was trying to say is that blood, I'm writing in blue color though, but you know the color of the blood is usually red. And the red color is because of a special pigment that is present in the blood. Pigment, I think you know it probably. Okay, red is because of the pigment. Pigment in Bengali is known as ronjo, right? Anything that colors up. Pigment colors up the blood as red. Okay, and the pigment that is specifically responsible for coloring the blood as red is known as hemoglobin pigment. Okay, so this is the pigment. Very important. It is the cause of multiple different disorders, and in many different diseases, the count of hemoglobin becomes less. Some of these diseases are either genetically inherited. Some of these diseases are acquired. So these details you probably will come to know when you will get promoted to the next semester for learning the lessons on pathology. Anyways, so pigment is what colors up, but if we remove this pigment, blood থেকে যদি hemoglobin is separated, in that case the blood what remains is not that much a red color. Instead of a red color, it turns to a pale yellow color, or color, straw color. Straw, what is straw? Khor in Bengali, straw. Khor that we feed the domesticated animals with. বাড়িতে যদি কারোর গরু থাকে বা ডোমেস্টিক অ্যানিমালস থাকে তাদেরকে খড় খাওয়ানো হয়। Okay, that straw in Bengali is known as khor. Okay, so এই স্ট্রটাকে যদি তুমি ওয়াশ আউট করো, যে কালারের লিকুইডটা পাওয়া যাবে, that color is the color that will be found to be present in this blood if we remove this hemoglobin pigment, straw color fluid. Understood? Now, Yes, sir. okay. Now, blood is the connective tissue. What is the concept of a connective tissue? Connective tissue is that tissue that connects more than one parts of the body or organs of the body, or more than one types of tissue of the body. That is the concept of connective tissue. Blood is the connective tissue, that is true. We have many connective tissues. In fact, the bones are the connective tissues. And when we studied, say, the respiratory systems, we probably have come across the word cartilage. Okay, in this thoracic cavity, we have the cartilage. In the bronchi or in the bronchiolar wall, we are having small C-shaped cartilages. All these are connective tissue. Blood is an exception, even being a connective tissue. Okay, what is the exception? That blood is the only, inside the body, it is the only liquid connective tissue. All the other connective tissues present in the body are actually solid. Though the water is present, that is the common thing that is present in every type of tissue. Because you already know that cell cannot survive without water. So similarly, every connective tissues do have water, but the water content in the extracellular matrix is more in the case of blood. Few terms might be new to you. So let me explain this term, what I have said, extracellular matrix, ECM in short. That is, consider that there is a cell, right? Now, inside the body, you cannot have only a single cell. You will have cells present in the form of tissues. That means multiple cells, right? Locating a particular area of the body. So multiple cells will be there. We consider this collection of similar kind of cells as what? As a tissue, right? Now, outside the cell, that basically is the meaning of this word extracellular. Extracellular means outside the cell. So if this is considered be a cell, if this blue colored circles be considered as a cell, let me pick up the other color to show you the spaces outside the cell. See, wherever I am drawing this magenta line, I am not drawing any line inside this blue colored circle. So this magenta line is representing the extracellular space which do contain in the connective tissues a matrix. Matrix means a substance. Okay, substance means I mean any kind of in Bengali you can call it as padartho. It is a mixture
and yeah, the necessity is that this substance do not contain cells. Cells গুলো রয়েছে, the cells গুলো এই substance এর মধ্যে scattered রয়েছে. Cells গুলো সব living, these are all living cells, but this extracellular matrix is not a living cell. Okay, I mean it can be formed of the, say for example, tissue fluid or cells কিছু জিনিস secrete করছে, সেটা extracellular space এ থাকতে পারে, and it is an universal thing. I mean almost applicable to all the different types of tissues. Did you understand what is extracellular matrix? Yes or no? Please do confirm. Yes, sir. Okay, thank you for the confirmation. And this extracellular matrix in the case of blood is having around, say, 55% of water. I mean, this one, the extracellular matrix is having 55% of water. Actually, what he said is that the blood is having two components, right? One obviously is the ECM, which is having the major constituents as water. But apart from water, we do have other constituents dissolved. Since it's a water, you know, everything would get dissolved. Every water soluble material would get dissolved. When we have a whole lot of molecules that get dissolved, you will later learn in the lessons on biochemistry the solubility of the water. But as of now, just know that in the blood there are multiple organic and inorganic materials dissolved. Now, what is organic and inorganic substances? That you will have to read in detail, not in this current semester, but in the next semester when we will learn biochemistry. Okay, as of now, just know that inorganic are those things that can be found everywhere in the nature. Okay, and I mean, I'm trying to explain specifically to those people who are not having that minimum background of organic chemistry. This basically is the concept of a chemistry which says that the entire subject of chemistry can be broadly divided into three. I'm not going to the details of this division. One is the physical chemistry, and this is the inorganic chemistry. Third is the organic chemistry. Now, the inorganic and organic means the organic molecules are relatively larger molecules. Okay, they are having molecules. I think everybody knows it. What is molecules? Onu, paramanu, atoms, molecules. This should be the known concepts. Okay, Yes. So the onus, that means the molecules of the organic matter, are usually large. Initially, we differentiated that organic are those things that can be found in a living matter, but that is not always the correct. There are many organic substances which are not necessarily found in the living matter. In fact, in the laboratory, we can synthesize different organisms. I mean, laboratory means the laboratory of the organic chemistry, not the pathological lab that you people will be working in. Okay, so the fundamental differentiating feature is that organic would be containing a molecule of a huge size, among almost necessary, we can say, যে organic molecules একটা হাইড্রোকার্বন চেইন থাকে, ঠিক আছে? ব্লাড পড়াতে গিয়ে কত কি বলে ফেললাম। হাইড্রোকার্বন চেইনস মানে কার্বনের একটা অ্যাটম। আই থিঙ্ক কার্বন মানে সকলে জানো, কেমিস্ট্রিতে অ্যাটলিস্ট এইটা পড়েছে 8-9 এ, কার্বন কি জিনিস। তো ওই কার্বনের একটা অ্যাটম, তার সঙ্গে আরেকটা অ্যাটম, তার সঙ্গে একটা অ্যাটম, চেইন অফ কার্বন অ্যাটমস থাকে। আর যেখানে এখানেই কার্বনসের ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকতো, সেখানেই হাইড্রোজেন যদি চলে যায়, যদি বন্ড ফর্ম করে নেয়, in that case we call that big molecule as an organic molecule, right? So several types of organic molecules এর মধ্যে কি পড়ছে সেটা একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে কি, তোমার প্রোটিনস পড়ে অবভিয়াসলি, তারপরে তোমার ডিসলভড নিউট্রিয়েন্টস পড়ে, কারণ আমরা যেটাই খাচ্ছি সেটা থ্রু দ্য ব্লাড, সো ডিসলভড নিউট্রিয়েন্টস পড়ছে। আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছি, তারপরে আমি একটা এক্সস্টিভ লিস্ট প্রোভাইড করে দেবো যে কি কি থাকে। আচ্ছা, and in the inorganic এ প্রথমে যদি বলি, ছোট ছোট molecules, right? ছোট ছোট molecules of many different types, as for example সোডিয়াম। আমি এইভাবে লিখলাম, এটা কেন লিখলাম এটা হয়তো পরের সেমিস্টারে জানতে পারবে। এটা অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম, হ্যাঁ, কিন্তু এটা সোডিয়ামটাকে এইভাবে কেন লেখা হয়, কারণ সোডিয়ামকে অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজে, যেখান থেকে কেমিস্ট্রি সাবজেক্টের উৎপত্তি, সেই দেশের ভাষাতে সোডিয়ামকে বলা হয় ন্যাট্রিয়াম, NaTrium, ন্যাট্রিয়াম।
এবং যখন আমরা কিছু সিম্বলস ইউজ করি এই অ্যাটমসকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, তখন আমরা সোডিয়ামের জন্য যে স্পেসিফিক সিম্বলটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, আবার পটাশিয়াম থাকে ব্লাডের মধ্যে, যার জন্য আমরা স্পেসিফিক সিম্বল যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কে। তো এই জিনিসগুলো অবভিয়াসলি উইল কাম ইন মোর ডিটেলস ইন দ্য আপকামিং এ। আপাতত জানো যে এইগুলো থাকে অ্যাকচুয়ালি ব্লাডের মধ্যে। ইনফ্যাক্ট in one of my video, probably that was in your class or in some other class, I don't exactly recall, I was explaining যে একটা নার্ভ যদি থাকে, একটা নার্ভের মধ্যে দিয়ে ইম্পালস কি করে ট্রান্সমিশন হবে, একটা উদ্দীপনা নার্ভের এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত যে ট্রান্সমিশনটা যেটা হয়, সো হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল নেচার অফ দ্য ট্রান্সমিশন, আই ওয়াজ এক্সপ্লেনিং, এন্ড দ্যাট এক্সপ্লেনেশন আমি একটু সোডিয়াম নিয়ে বেশ কিছু জিনিস বলেছি। ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য ভিডিওস এন্ড ফাইন্ড আউট সাম ডিটেইলস অফ ইট। এনিওয়ে, সো হোয়াট আই এম টেলিং ইজ দ্যাট water is 55% into which, I mean, the organic and the inorganic compositions are all dissolved. তবে এছাড়াও অনেক ধরনের পিগমেন্টস থাকে। অনেকটা ব্লাডের ক্ষেত্রে তোমার বাইল পিগমেন্টও থাকে। ঠিক আছে, বাইল পিগমেন্টস থাকে, আরো অনেক ধরনের জিনিস থাকে। এবার এখানে একটু বলে দিই যে কেন থাকে এত ভ্যারাইটি অফ জিনিস, এবং যেই জন্য blood is one of the most commonly used samples for the pathology laboratory technicians. তার কারণ blood is the only circulatory fluid. It is the only circulatory fluid. কথাটা একটু ভালো করে বুঝবে। Circulatory fluid মানে সার্কুলেশন হয় তো, হ্যাঁ, সার্কুলেশন মানে আই থিংক ইউ নো, যেটা মুভ করে সার্কেল চক্র আকারে যেটা মুভ করে, দ্যাট ইজ সার্কুলেশন। তো এই যে ব্লাড আমাদের শরীরে কন্টিনিউয়াসলি মুভ করছে, মানে আমরা তো এখন বসে পড়া শুনছি বা আমি বলছি তোমরা শুনছো, বাট ব্লাডের মুভমেন্ট কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে, এবং কন্টিনিউয়াসলি যে হচ্ছে তার কারণ হার্ট বলে একটা পাম্প আছে। আই অলরেডি ডিসক্রাইবড অল দিস থিংস ইন সাম আদার ক্লাস। that heart is continuously pumping, এবং যতক্ষণ পাম্প চলবে ততক্ষণ ফ্লো চলবে। খেয়াল করে দেখো, যাদের এরকম আছে না বাড়িতে, যে একটা ডেফিনিট টাইমের পরে জল আসে আবার জল চলে যায়, অ্যাকচুয়ালি জল আসে জল চলে মানে হচ্ছে পাম্পটা ওই সময় চলে তাই জলটা আসে, পাম্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে জলটা চলে, পাম্প না চালালে পরে জলটা আসে। সেরকমই হার্টটা যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি বিট করে আর কি, মানে এখনো বিট করছে হার্টটা, একদম মানে হার্ট বিট করা থেমে যাওয়া মানে হচ্ছে যে একটা কাইন্ড অফ সাইন যে ডেথ হচ্ছে আর কি। আমরা যখন জন্মাইনি তার আগে থেকে আমাদের হার্ট কিন্তু বিট করছে, হ্যাঁ, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন আমাদের হার্ট বিট করছে। তো সেই হার্টটা যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি বিট করে, সুতরাং ব্লাডটা অবভিয়াসলি ফ্লো করে, সার্কুলেট করে। দাদা কেন সার্কুলেট কথাটা ইজ ইউজড? বিকজ সার্কেল বানাটা কি, সাপোজ দিস ইজ আ পয়েন্ট, ইফ সামথিং ইজ মুভিং অ্যারাউন্ড and returning back to this point, so this is the circle, right? This is the concept of circle. Similarly, the blood, you can consider it's moving from the heart, কারণ হার্টের থেকে পাম্পটা হচ্ছে, বাট আবার হার্টই ব্যাক করছে। আমাদের যে এটা মানে আমরা এই ক্ষেত্রে ওয়াটার সাইকেল বা ইত্যাদি বলে টলে থাকি, যে বাড়িতে এলো সেই জলটা আবার ড্রেন হয়ে গেল, ড্রেন হয়ে আবার কোথাও না কোথাও তো গেল, আবার সেটাই তো ইভাপোরেট করলো, সেটাই তো ইভাপোরেট করে আবার এলো, ফিল্ট্রেশনস হলো, দ্যাট ইজ দ্য সাইকেলিক প্রসেস। তো এত লেন্দি প্রসেস আমাদের বডির ভেতরে অবভিয়াসলি নেই, কারণ আমাদের বডিটা এত বড় নয় বাইরে প্রকৃতির মতো, কিন্তু চলতে থাকে, এই সার্কুলেশন হতে থাকে। তো কেন এটা অ্যাজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যাম্পল, তার কারণটা হচ্ছে সিন্স ইট ইজ সার্কুলেটিং, আমাদের বাড়িতে যে জলটা আসছে সেই জলটা দিয়ে আমরা যখন ইউজ করছি, এবারে কি হয় না, আমরা যা ওয়েস্ট গুলো ফেলছি জলের মধ্যে সেইটা তো আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমি কি ইউজ করেছি, আমি কি সাবান ইউজ করেছি বা আমি কোনো অন্য কিছু জিনিস ইউজ করেছি কিনা, সেগুলো কিন্তু ওয়েস্ট ওয়াটারটাকে কালেক্ট করে যদি অ্যানালিসিস করা যায় তাহলেই বোঝা যাবে যে আমি কি ইউজ করেছি কিনা করেছি। ঠিক আছে, ইনফ্যাক্ট কি হয় না, মানে মানে কি বলবো, দেখবে স্পোর্টসে একটা বাজে কথা আছে, সেটা হচ্ছে ডোপিং। ডোপিং মানে কিছু কিছু স্পোর্টস পার্সন ইলিগাল যদিও কিছু এমন ধরনের জিনিস ওষুধ নিল যার ফলে ওদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা খুব বেড়ে গেল, হয় না, অনেক ওরা ব্যান্ড হয়ে গেছে, ওদের থেকে মেডাল হয়ে গেছে, বাট ওরা যে ডোপ করেছে কি করেনি সেটা জানার জন্য ব্লাড স্যাম্পল হচ্ছে সব থেকে আইডিয়াল। সবসময় পাওয়া যায় না, কারণ কেন ওরা ব্লাড দেবে, ঠিক আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্লাডের যে ফিল্টার্ড পার্ট, যার মানেটা কি, যার মানেটা হচ্ছে ইউরিন,
সেটাকে তখন ইউরিনের স্যাম্পল হিসাবে সেটা কালেক্ট হয়। বাট ইউরিনে যেটাই আসছে that should first appear in the blood, and whatever is appearing in the urine that should come via the blood. ব্লাড কে পার করে যেতে পারবে। গট ইট? ধরো ব্লাড আগেকার দিনে যখন বাড়িতে ডায়াবেটিস আছে কিনা টেস্ট করা হতো তখন ইউরিনের স্যাম্পল দিয়ে টেস্ট করা হতো অনেকদিন আগে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ধরো আমাদের আগের জেনারেশনের কথা যদি বলি, সকালবেলার ইউরিনটাকে নিয়ে ইউরিনটাকে একটা ডিপস্টিক মেথড ছিল, ডিপস্টিক মেথডে বাড়িতে টেস্ট করা হতো। এখন কিন্তু অ্যাকিউরেসি বাড়াবার জন্য ব্লাডই স্যাম্পল হিসেবে আসে। বাড়িতে যে এখন ডায়াবেটিস এর টেস্টিং যে কিটস গুলো আছে ওখানে দেখবে একটা এক ফোঁটা ব্লাড নেয়, ব্লাড নিয়ে সেটাকে যে টেস্ট হয়ে যায়। সুতরাং ব্লাড ইজ দ্য স্যাম্পল। কারণ হচ্ছে ব্লাড ইজ সার্কুলেটিং, এবং যেখানে যেখানে ব্লাড ইজ মুভিং ইন ইট ইজ কালেক্টিং মেটেরিয়ালস। বোঝা যাচ্ছে? যেখানে যেখানে মানে কি ব্লাড তো সব জায়গাতে সার্কুলেট করছে, কোথায় নেই এক্সেপ্ট আমরা যদি চুল কাটি রক্ত বেরোয় না, ঠিক আছে? শেভিং করলে পরে যদি স্কিনে না ইনসাইজ হয় তাহলে রক্ত বেরোয় না, নখের টিপ কাটলে পরে রক্ত বেরোয় না। এছাড়া বডিতে যেখানেই কাটবে সেখানেই বেরোবে রক্ত, বেরোবে তো। তার মধ্যে ব্লাড ইজ মুভিং এভরিওয়্যার। সেই রক্তটা কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট নয়, সে রক্তটা ওখানে এসছে আবার চলেও যাবে, চলে আবার হাঁটা ফিরবে। তার মানে যেখানেই যাচ্ছে ব্লাডটা সেখান থেকেই কিছু না কিছু মেটেরিয়ালস কালেক্ট করছে ব্লাডটা। সুতরাং বডি টোটালিটিতে যা কন্ডিশন চলছে সেই কন্ডিশনের একটা বড় রিফ্লেকশন পাওয়া যায় হচ্ছে ইন দ্য ব্লাড। ব্লাডের যে নর্মাল কম্পোজিশন যদি কিছুভাবে চেঞ্জ হয়ে গিয়ে থাকে, হ্যাঁ, তখন আমরা কিছু না কিছু ডায়াগনোসিস করতে পারি based on the alterations that you can detect in the laboratory. Are you understanding? কেন ব্লাড একটা এত বেশি কমন স্যাম্পল? বিকজ ইট ইজ আ সার্কুলেটরি ফ্লুইড, ইট ইজ কালেক্টিং মেটেরিয়ালস ফ্রম এভরিওয়্যার। আমাকে হরমোনাল লেভেল জানতে হবে, ব্লাড। আমাকে সুগারের লেভেল জানতে হবে, ব্লাড। থাইরয়েড জানতে হবে, ব্লাড। ইউরিক অ্যাসিড জানতে হবে, ব্লাড। নিউট্রিয়েন্টস ঠিকঠাক যাচ্ছে কিনা, ব্লাড। ইভেন সিভিয়ার কন্ডিশনস অফ ইনফেকশনস যখন হয় তখন আমাকে ব্লাড টেস্ট করতে হবে। সেপ্টিসেমিয়া বলে যে একটা কন্ডিশন হয় যেখানে অনেক সময় পেশেন্টকে বাঁচানোর প্রবলেম হয়ে যায়, সেখানে ব্লাড দিয়ে কালচার করতে হয় যে কোন ধরনের অর্গানিজমস কতটা কখন গ্রো করেছে, কতটা কখন গ্রোথ হচ্ছে, মানে ওষুধের ফলে গ্রোথ কমে আসছে কোথাও। তো সেই জন্য ব্লাড ইজ দ্য কমন সার্কুলেটরি ফ্লুইড, আর সেই ব্লাড ইজ অলমোস্ট ইউনিভার্সালি স্যাম্পল। ক্লিয়ার নাও? I think I have explained the main part in the Bengali. Okay. স্যার আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, সুমনা। আচ্ছা, আগের দিনকে কে বলেছিল সুমনাই কি ইংলিশটা নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে? কে বলেছিল? আমি নামটা মনে নেই, কেউ একদিন বলেছিল। বিপাশা। সে আজকে আসেনি কি? বিপাশা জয়েন হতে পারছে না অনেকক্ষণ ধরে। জয়েন হতে পারছে না? যারা যারা এসছে সকলকেই তো জয়েন করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, সুমনের প্রশ্নটা ধরি। আর সুমন স্যার বলছি যে ব্লাড টেস্ট করে যা ধরা পড়ে আর ইউরিন টেস্ট করে যা ধরা পড়ে দুটোই কি এক জিনিসই না ধরা না পড়ে? না 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 না, কেন নয়? ব্লাড মানে যখন কিডনিটা পড়াবো, কিডনি এর পরে পড়াবো আর ব্লাডটা দেওয়ার পরে, ব্লাড আর ইউরিনের একটা কম্পার্টমেন্ট আছে, খুব ইজিলি বোঝাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে ডিটেলসটা বোঝাবো কিডনিটা পড়ার সময়তে। ধরো একটা ছাঁকনি, ফিল্টার, রাইট? ফিল্টারের একটা দিকে ব্লাড আছে, আর একটা দিকে আমি ইয়েলো কালার দিয়ে ইউরিন কথাটা লিখছি, ঠিক আছে? তো কি হয়, ব্লাডে যা কম্পোজিশন আছে, ব্লাড কম্পোজিশন আর ইউরিন কম্পোজিশন সেম নয়, ঠিক আছে? ইটস নট সেম। তার কারণ এই যে ছাঁকনি যেটা আছে না, ছাঁকনি তো ইউজ করেছো বাড়িতে চা ছাঁকতে গেলে, বা তো এই ছাঁকনিতে কি থাকে, ছোট ছোট পোর্স থাকে, ফাইন ওপেনিংস থাকে। এখন ব্লাডের সেই সব জিনিসগুলো, ধরো আমি একটা ওপেনিং আঁকি, হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গায় ফাঁক করে একটা ওপেনিং, ধরো এইগুলো হচ্ছে আমার ওপেনিং। এবার ব্লাডে ধরো একটা এমন মলিকিউল রয়েছে যেটা সাইজটা এত বড়, তাহলে এটা কি ফিল্টার হয়ে ইউরিনের দিকে যাবে? নিশ্চয়ই যাবে না। সুতরাং
এই যে পোর সাইজ তার থেকে কম যেগুলো সেগুলো ইউরিনে অ্যাপিয়ার করে। তাহলে একটা রিজনস গেল যার জন্য ইউরিনের কম্পোজিশন আলাদা হয় ব্লাডের থেকে। সেকেন্ড একটা রিজনস হচ্ছে কি, যা যা জিনিস ব্লাডের থেকে ইউরিনেতে এলো, ধরো আমি এটাকে এত বড় না ধরে এখন বোঝাবার জন্য বলছি যে এটা ছোট পার্টিকেল, আর আমার পোর হচ্ছে এরকম ছিল, তো অবভিয়াসলি এটা আসবে যেহেতু ছোট সাইজে। ধরো এলো বা বাট আর একটা মেকানিজম আছে যার ফলে এটা আবার ফিরে যেতে পারে। মানে যেটা এখানে এলো সেটা ফ্লো করতে করতে সেটা আবার ব্যাকও করতে পারে এই অন্যটা ছিদ্র দিয়ে। সেটা আর একটা মেকানিজম আছে, হ্যাঁ, সেটাকে সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন বলা হয়। সেটা কি করে হয় সেটা আই শ্যাল এক্সপ্লেইন, ঠিক আছে। কিন্তু খুব ছেকে ইউরিনেতে অনলি দ্য ওয়েস্ট, মোস্টলি দ্য ওয়েস্ট, নর্মালি বলছি, যদি আমার কোনো ডিজিজ না থেকে থাকে তাহলে আমার ইউরিন কালচার করলে আমার বডি যে ওয়েস্ট গুলো, বলতে কি বোঝাচ্ছে, ইউরিয়া যেটা প্রোটিন মেটাবলিজম করে আসে, ইউরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, ক্রিয়েটিন, এই যে বিভিন্ন রকমের ওয়েস্ট গুলো, ইনফ্যাক্ট ইউরিন কথাটাই এসছে ইউরিয়া থেকে, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ঠিক আছে, এখান থেকে কথাটা এসছে। তো ওয়েস্ট গুলো থাকে। এবার কি হলো, দ্য অ্যাবনর্মালি ইফ সামথিং বি ভেরি হাই ইন দ্য ব্লাড সাইড, ঠিক আছে, ব্লাডের দিকে কোনো কিছু প্রচুর পরিমাণে ইফ ইট ইজ ইনক্রিজিং, তখন সেইগুলো পার্শিয়ালি, নট হোললি বাট পার্শিয়ালি এদিকে আসতে পারে এবং ফিরবে না। যেহেতু এক্সেস যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ওই ফেরার মেকানিজম যেটা বললাম একটু আগে, নাম সিলেক্টিভ রিঅ্যাবজর্পশন, সেটা অপারেট করবে, ঠিক আছে, সেটা থেকে যাবে ইউরিন, এবং সেটাই যখন এক্সক্রিশনটা হবে, যখন এলিমিনেশনটা হবে, ইউরিনের স্যাম্পল কালেক্ট করলে পরে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কি বলতে চাইছি, আমি একটা এই ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিতে পারি হচ্ছে সুগার মলিকিউল। সুগার মলিকিউল কোত্থেকে আসে, তুমি খাও, বেসিক্যালি কার্বোহাইড্রেট খাও, চিনি খাও, আরো অনেক ধরনের কার্বোহাইড্রেট খাও, ভাত খাও, এ খাও, সবকিছুর জন্য ফাইনালি ডাইজেস্ট করে সুগার মলিকিউল হয়। এবার কি করে কি হয় সুগার মলিকিউলটা, সেটা একটা অন্য টপিক, সেটা ডাইজেশনের টপিক, ঠিক আছে, সেটা যখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পড়াবে তখন। তো আমি যেটা বলতে চাইছি, সুগারটা যেটা এলো, সুগারটা নর্মালি সুগার আমাদের বডিতে লাগে, রাইট? বডিতে লাগার জন্য কি হয়, বডির অনেক রকম মেকানিজমস আছে যার ফলে সুগারটা ব্লাডে বেশিক্ষণ থাকে না, ওটা বডির বিভিন্ন ধরনের টিস্যুসে চলে যায়। আর যে পরিমাণটা টিস্যুসে চলে নেওয়া যায় সেটা আবার বডির দুটো স্পেসিফিক অর্গানস আছে যেখানে স্টোর হয়ে থাকে গ্লাইকোজেন ফর্মে। সুগার যেটাকে বলছি, চলতি কথায় বললাম অবভিয়াসলি, অ্যাকচুয়ালি কথাটা হচ্ছে গ্লুকোজ। তো এই গ্লুকোজটা গ্লাইকোজেন বলে আরেকটা মলিকিউলস আছে, মানে সিম্পলি বলতে গেলে গ্লুকোজ, তার সাথে আরেকটা গ্লুকোজ, তার সাথে আরেকটা গ্লুকোজ, মানে চেন অফ গ্লুকোজ। এটা একটা স্ট্রেট চেন গেল, আবার স্ট্রেট চেনের থেকে কোথাও কোথাও ব্রাঞ্চ হয়ে হয়ে আবার গ্লুকোজের চেন, এরকম স্ট্রেট ব্রাঞ্চ চেন মিলিয়ে যে টোটাল মলিকিউলটা তৈরি হয়, দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন। এই গ্লাইকোজেন লিভারে থাকে, গ্লাইকোজেন মাসেলসেও থাকে। সুতরাং এক্সেস যে সুগারটা, যেটা বডি হয়তো তুরন্ত ইউজ করতে পারছে না, দ্যাট এক্সেস সুগার গেট স্টোরড আইদার ইনটু দ্য লিভার অর ইনটু দ্য মাসেল, ঠিক আছে, যাতে সুগার লেভেলটা সবসময় কম থাকে। এখন আমি প্রচুর খাচ্ছি এবং এই যে মেকানিজমস গুলো, যেভাবে গ্লুকোজটা স্টোর থাকবে, এই মেকানিজম গুলো অপারেট করছে না ঠিকঠাক, মানে তার জন্য কিছু হরমোনাল ইনভলভমেন্ট লাগে, হ্যাঁ, ইনসুলিন, তারপরে গ্লুকাগন ইত্যাদি কিছু আছে, হরমোনাল ইনভলভমেন্ট, স্ট্রেস হরমোনস এর একটা ফ্যাক্টরস আছে, এই মেকানিজম গুলো ধরো কাজ করছে না। ইন দ্যাট কেস তাহলে কি হবে, সুগারটা আর গ্লাইকোজেন সিস্টেমে স্টোর থাকবে না, রাইট? এবং এই কন্ডিশনে আরো কি হয় না, সুগার, এটা আমি ডিটেল যখন প্যাথোলজি পড়াবো, হ্যাঁ, তোমাদের পরে পরে আমি প্যাথোলজি পড়াবো কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু প্যাথোলজি 3টা যদি আমি পড়াই তাহলে সেখানে আমি বলবো জিনিসটা যে সুগার যত বেড়ে যায় তত বডির মধ্যে মেকানিজমস আছে যে বডি নিজে আবার সুগারকে বাড়ায়, ঠিক আছে, মানে আছে প্রসেস, হ্যাঁ, বায়োকেমিস্ট্রি 2তে পড়বে, গ্লুকোনিওজেনেসিস বলে একটা প্রসেস আছে। যাই হোক, তা আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সুগার ইজ ইনক্রিজিং, ব্লাড সাইডে সুগার ইজ ইনক্রিজিং। এখন এই ইনক্রিজটার একটা থ্রেশহোল্ড লেভেল আছে, এই থ্রেশহোল্ড লেভেল অব্দি, যদি থ্রেশহোল্ড একটা মিনিমাম লেভেল যদি ধরি, এই লেভেল অব্দি যদি সুগারটা ইনক্রিজ করে তাহলে সুগার এদিকে যাবে না। নর্মালি যখন প্রাইমারি ফিল্ট্রেশনটা হবে, যদিও বা কিছুটা যায়, সেটা আবার ব্যাক করে যাবে, ঠিক আছে, মানে আলটিমেটলি আসবে না, যেটা গেল সেটা ফিরবে, রাইট? বাট যদি এক্সেস হয়ে যায় তখন আর কমপ্লিটলি রিটার্ন করতে পারে না, তাহলে যে অংশটা রিটার্ন ইজ
I mean, return is not being possible, that part will make the appearance into the final urine. In the final urine, what you will get? The unreabsorbed sugar or the non-reabsorbed sugar. আবার সুগার বলছি কারণ পেশেন্টদের সাথে বুঝিয়ে এই কথাই হয়ে গেছে, গ্লুকোজ, হ্যাঁ, তোমাদেরকে গ্লুকোজ বলা হচ্ছে। তো নন রিঅবজর্ব সুগার বা গ্লুকোজ, সেটা আমরা এখানে দেখতে পাবো। সুতরাং ব্লাডের কম্পোজিশন, ইউরিনের কম্পোজিশন অনেকটাই আলাদা। তবে এটা ঠিক, ইউরিনে যে জিনিসটাই রয়েছে সেটা ধরে নিতে হবে ব্লাডে কোথাও না কোথাও আছে, নাহলে ওটা ইউরিনে আসতে হবে। কারণ ব্লাডের যে মানে ইউরিনের যে ফর্মেশনটাই হয়, ইউরিনের ফর্মেশনটা হচ্ছে ব্লাডকে ছেঁকে তৈরি হয়। এখন তুমি যাকে ছেঁকে জিনিসটা বানাচ্ছ, একটা জিনিস বানাচ্ছ অন্য কোনো একটা জিনিসকে ছেঁকে, সেই অন্য কোনো একটা জিনিসের মধ্যে যা আছে তার মধ্যেই না কিছু জিনিস ছাঁকলে পরে আসবে, নতুন জিনিস কি করে তৈরি হবে? নতুন জিনিস তৈরি হওয়ার কোনো চান্সেস নেই যখন ইউরিনটা তৈরি হচ্ছে। যাই হোক, এটা নিয়ে আমি ডিটেলসে আসবো, হ্যাঁ, যখন আমি ইউরিনারি সিস্টেম বা এক্সক্রিটরি সিস্টেম বা নেফ্রোলজি যখন পড়াবো তখন ডিটেলসে আসবো। তো আপাতত ভাবে আমি মনে হয় সুমনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম নাকি? সুমনা ক্লিয়ার? ওকে, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। আরো কোশ্চেন ছিল? আচ্ছা বলো। আরেকটা হ্যাঁ, আরেকটা স্যার আছে, বলছি, তাহলে ব্লাড টেস্ট আর ইউরিন টেস্টের মধ্যে কোনটা বেশি পসিবল, ইজি, আর কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট? আচ্ছা দেখো, ইম্পর্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি বলো তাহলে দুটোর মধ্যে তুলনা করলে হচ্ছে ব্লাড, কারণ ব্লাডে ভ্যারাইটিস থাকে, হ্যাঁ, আর ব্লাডে মাইনর চেঞ্জেস গুলো ডিটেক্টেড হয়। যে বললাম সুগারটা বাড়তে 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 একটা মাত্রায় এলে পরে তাহলে সেটা ইউরিনে আসবে, কিন্তু ওই যে চেঞ্জেসটা যে নর্মালের থেকে বেড়েছে তারপরে ইউরিনে গেছে, এই যেটুকু যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা তুমি ইউরিনে পাবে না, কিন্তু ব্লাডে পেয়ে যাবে। সুতরাং বুঝতে পারছো, ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্স হিসাবে জেনারেলি ব্লাডের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি। ঠিক আছে, এখন ধরো আবার ডিজিজ ওয়াইজ ব্যাপারটা একটু ওয়ে করে, হ্যাঁ, কারণ ধরো ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন আছে, ইউটিআই বলে একটা হয়, সেটা প্যাথোলজি 3-তে এবার আমি পড়িয়েছিলাম। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট মানে মূত্রপথে যদি কারো ইনফেকশন থাকে, সেই ইনফেকশনটা জানতে গেলে সবসময় যারা ব্লাডের থেকে তখন ইউরিনটা বেটার কাজ করবে। ইন জেনারেল যদি বলি ব্লাড ইজ বেটার, ম্যাক্সিমাম যে টেস্ট গুলো হয় সেখানে ব্লাড ইজ অবভিয়াসলি বেটার, কিন্তু স্পেসিফিক ইউরিনারি ট্র্যাক্টের জন্য যদি কিছু হয় তাহলে সেখানে ইউরিন কালেকশন করে দেখতে হয়, ইউরিনের রুটিন কালচার করতে হয়, ইউরিনের আবার স্পেসিফিক টেস্ট আছে সেগুলো করতে হয়। ঠিক আছে, বা ধরো আমি ইনফ্যাক্ট ইউরিনের অনেক কিছুই, যেমন ধরো কারো প্রোস্টেট বেড়েছে, হ্যাঁ, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের এনলার্জমেন্ট হয়েছে, পুরুষদের হয় সাধারণত একটা সার্টেন বয়সের পরে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড এনলার্জ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্লাড ইজ দ্য স্যাম্পল, নট দ্য ইউরিন, মানে প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন ওটাকে আমাকে আবার ব্লাডের থেকে বার করতে হবে আছে কি নেই, বা থাকলে কোন মাত্রায় আছে। ঠিক আছে, সেটার জন্য ব্লাড। সুতরাং ব্লাড হচ্ছে যে বললাম অলমোস্ট অ্যান ইউনিভার্সাল স্যাম্পল, হ্যাঁ, এবং এই জন্য এই ব্লাডের উপর বেস করে তোমাদের আলাদা পেপার আছে, সেই পেপারটার নামটা হচ্ছে হেমাটোলজি। এই সেমেস্টারে নেই, ওটা আমি এখন অব্দি নিইনি, মানে আগের কোনো ব্যাচে হেমাটোলজি আমি নিইনি, ওটা বিপুল স্যার ছিলেন, এবার দেখা যাক কি হয়, আমি নিইনি ওটা। ঠিক আছে, হেমাটোলজি উনি বোঝা গেল কি? হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? না না, আর নেই। না, প্রশ্ন করবে, আই লাভ বিং কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি বুঝবো যে তুমি পার্টিসিপেট করছো। এনিওয়েজ, ব্লাডের একদিকের কথা অনেক হলো, সবই জল, অ্যাজ ইফ, হ্যাঁ, সবই অর্গানিক ইনঅর্গানিক মেটেরিয়াল, জলই যদি তো এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন? নো, জল ছাড়া আরো কিছু আছে ব্লাডেতে, সেটা এখানে বলি। ইসিএম মানেটা কি? ইসিএম মানেটা হচ্ছে এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স, তাহলে মানে সেল তো থাকবে, সেল যদি না থাকে তাহলে ইসিএম এর কনসেপ্ট কি করে আসছে? আমি যদি একটু আগে নিচে বলছিলাম যে ইসিএমটা কি, সেলস এর মধ্যে মধ্যে যে এখানে এই ভায়োলেট বা ম্যাজেন্টা কালার দিয়ে দেখানো জায়গাটা, সো সেলস তো থাকবে। সুতরাং ব্লাড সেলস হচ্ছে আর একটা জিনিস, আর একটা প্লান্ট, ব্লু দিয়ে লিখছি, ব্লাড সেলস। এবং এই ব্লাড সেলস এর মধ্যে টাইপস রয়েছে, এবং আমরা যে ব্লাড গ্রুপ যেটাকে বলি আর কি, ব্লাড গ্রুপ শুনেছো বোধহয়, এই যে বিভিন্ন জায়গায় ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়, এই গ্রুপের রক্ত, বি গ্রুপের রক্ত, সো এই গ্রুপটা বেস করা হচ্ছে সেলস এর উপর। খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু কনসেপ্ট দিতে চলেছি, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু ইমিউনোলজি খানিকটা ভাবে, হ্যাঁ,
যার জন্য আমাদের গ্রুপ কেন মিসম্যাচ হলে পরে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হয় না, সেসব কনসেপ্ট গুলো দিতে চলেছি। ব্লাড সেলস এর টাইপ গুলো বলতে চলেছি, বাট সেগুলো মনে হয় না এই 1 মিনিট 58 সেকেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবো। তাও দেখি যতটুকু হয় আমি সেলস এর নামগুলো লিখতে থাকি। হ্যাঁ, মূলত 3 টাইপস, ছোট ছোট করে নামগুলো আগে লিখি। আরবিসি নিশ্চয়ই নাম শুনেছো, ডব্লিউবিসি। আর একটা যেটা রয়েছে সেটাকে প্লেটলেটস বলা হয়। প্লেটলেট নামটা খুব শোনা, কারণ কি সেই ডেঙ্গু সময় থেকে কারো ডেঙ্গু হয়েছিল? না স্যার, মানে পড়েছি তো, মানে ও আচ্ছা, সেটা তো হ্যাঁ প্লেটলেটস আগেই পড়েছি আরবিসিডব্লিউ। তবে কিছু টার্মস আছে যেগুলো ইউজ করা হয় খুব একটা কারেক্ট, মানে প্লেটলেটস আমি যদিও ব্লাড সেলস এর মধ্যে লিখলাম, বাট দিস আর টিপিক্যালি নট সেলস। হ্যাঁ, এইগুলো মধ্যে একটু ভ্যাকুয়ালস থাকে। ভ্যাকুয়ালস এক ধরনের জিনিস থাকে যেটা নর্মালি ব্লাডের মধ্যে মেশে না, বাট ওয়েন দেয়ার ইজ অ্যান ইনজুরি, ধরো ব্লিডিং হচ্ছে কোনো একটা জায়গা দিয়ে, সেখানে প্লেটলেটস ডু breakdown to release substances that promotes blood coagulation. বাংলা ব্লাড কোয়াগুলেশন, রক্ত তঞ্চন। দ্যাট মিন্স দেখবে একটু রক্ত পড়লে রক্তের কিছুক্ষণ পরে জমাট বেঁধে যায়, এবং এইটা হেমাটোলজিতে টেস্ট করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে কোয়াগুলেশন, ব্লাড কোয়াগুলেশন, কারেক্ট। হ্যাঁ, এবং এই ব্লাড কোয়াগুলেশন বেস করে আমরা দুটো টি বার করি, টাইম আর কি, ব্লিডিং টাইম এন্ড ক্লটিং টাইম। এটা দেখে একটা মানুষের কতটা ব্লিড করার চান্সেস আছে, ইনজুরিতে না আছে, সেইগুলোকে করা যায়। সেটাও আমাদেরই কাজ, মানে এই প্যাথোলজি ল্যাবেতেই ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম মেজার আপ করা হয়। তো টাইম যতটুকু আছে তার মধ্যে শুধু এই বড় বড় নামগুলো একটু লিখি। রেড ব্লাড কর্পাসেলস বলে, হ্যাঁ অনেকে সেলস বলে, অনেকে কর্পাসেলস বলে। এবার তফাৎটা বলছি, সেলস আর কর্পাসেলস এর তফাৎ থাকে। একটা হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড কর্পাস